یاد رکھیے گا کچھ ایسا وقت ہوتا ہے، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھلے گا، بس ایک دفعہ کھلا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی عرش کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، بخت کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، نور کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، راحت رحمت برکت عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھولا، ایک دفعہ کھولا تھا۔ فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت۔ میں بغداد میں گیا ہوں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں، ایک درویش آیا، فقیر آیا، منگتا آیا تھا، درویش اللہ کا منگتا تھا، در در کا منگتا نہیں تھا، در در کا بھکاری نہیں تھا، ایک درد حضوری ہو جائیے، در در دی گدائی کی کرنی، وہ در در کا منگتا نہیں تھا۔ شیخ کی خدمت میں، بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت فاقر نے، فاقوں نے، غربت نے، بیماریوں نے، حاسدین جادو جنات نے، نظر بد نے، گردش ایام نے مجھے لپیٹ لیا ہے۔ اور اس کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، جو کتابوں میں لفظ آتا ہے، کہا پہلے پھولوں کا لباس پہنتا تھا، اب کانٹوں کا لباس ہے۔ لفظ پہ غور کیجئے، پہلے پھولوں کا لباس پہنتا تھا، اب کانٹوں کا لباس ہے۔ پہلے میری مسحری اور بستر پھول ہوتے تھے، اب کنکر اور کانٹے ہیں۔ پہلے میرے دسترخوان پہ جنت کی نعمتیں ہوتی تھی، اب میرا دسترخوان خالی ہو گیا ہے، اور اگر کوئی چیز ملتی بھی ہے تو حلق سے نہیں اترتی، میرا دسترخوان بھی جہنمی بن گیا ہے۔ جہنم میں جو غذا دی جائے گی وہ حلق سے نہیں اترے گی، زقوم قرآن کہتا ہے، کانٹے وہ حلق کو چیر دے گی۔ اور شیخ کی خدمت میں عرض کیا، شیخ ایک وہ تھا جب میری سواری چل نہیں سکتی تھی، اب میری سواری دوڑتی ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کیا مقصد؟ کہا ملنے والے کا ہجوم ہوتا تھا، ہاتھ ملانے والوں کی کثرت ہوتی تھی، مجھے دیکھنے والوں کا ہجوم ہوتا تھا، میری سواری چل نہیں سکتی تھی، اب دوڑتی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اب میری سواری دوڑتی ہے، پہلے چل نہیں سکتی تھی، ارد گرد لوگ، عزت استقبال ہوتا تھا، وقار شان و شوکت ہوتی تھی۔ اور اگلی بات اور کہی کہ شیخ پہلے میرے کپڑے میلے ہوتے تھے، اب میلے نہیں ہوتے۔ تو شیخ نے فرمایا اس کا مقصد؟ فرمایا لباس سفید فاخرہ لاجواب ہوتا تھا، تھوڑی سی دھول مٹی پڑتی تھی کپڑے میلے ہو جاتے تھے، اب شیخ لباس ہی ایسا چیتھڑے اور خراب ہے تو سب تو میلا نہیں ہوتا، وہ تو خود ہی مٹی سے ہٹا ہوا ہے۔ ہاں ہاں ایک دور تھا کہ آتش طوفان رہے ہیں ہم، ایک دور تھا کہ آتش طوفان رہے ہیں ہم، ایک دور یہ بھی ہے ہوئے گرد راہ عشق، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ شیخ میرے کپڑے اب میلے نہیں ہوتے۔ غم کی کہانی سنیں، بغداد کی گلیوں میں ایک درویش تھے شیخ جنید بغدادی، ان کے پاس ایک دکھیارا، غم کا مارا، حالات کا ستایا ہوا، دشمنوں اور حاسدوں اور نظر بد کا ڈسا ہوا، کہنے لگا کہ اب تو میرے کپڑے میلے نہیں ہوتے۔ عجیب بات کہی ایک اور، کہا کہ پہلے حضرت مجھے حاجت کے لیے گھر حاجت کے لیے، اب میں جنگل میں جاتا ہوں۔ نہیں اس کا کیا مقصد؟ کہا پہلے میں حاجت کے لیے جا ہی نہیں سکتا تھا، کوئی مجھے تھامتا تھا، کوئی میرے لوٹے کو تھامتا تھا، اب مجھے تھامتا ہی کوئی نہیں۔ اور اس نے غم کا ایک قصہ سنایا، اور یہ سنایا کہ پہلے شیخ میرے منہ سے کھانوں کی بو آتی تھی، اب میرے حلق سے بھوک کی بو آتی ہے۔ میرے غم کا قصہ طویل ہے، میرے غم کا قصہ طویل ہے۔ اور اگلی بات اس نے اور کہی، کوئی کمال انسان تھا، ہمیں دنیا کے کوئی بہت سارے سبق ہی دے گیا۔ ہر دکھیارا کہتا ہے یہ میری پکار ہے، ہر دکھیارا کہتا ہے یہی تو میری آواز ہے۔ اور اس نے ایک اور بات کہی، کہا کہ شیخ لوگ پہلے میرے جسم پہ خون اور گوشت اور لالیوں کو دیکھتے تھے، اب میرے جسم کو دیکھ کے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، کھانا ہی نہیں ہے، پینا ہی نہیں ہے، غم ہی غم ہے۔
اور کہا کہ اب میں صرف دو چیزیں کھاتا ہوں، غم کھاتا ہوں، ٹھوکریں پیتا ہوں، لوگوں کی طرف سے ٹھوکریں، تانے۔ آہا کیا حال تھا تیرا اس وقت، اب کیا ہے، حاسدین مجھ پہ ہنستے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ اب شیخ میری طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں، پہلے میری لالیاں تھیں، خون تھا، جسم تھا، روپ تھا، نکھار تھا، اب کچھ بھی نہ بچا۔ شیخ اس کا قصہ سن رہے ہیں، یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ آنسو بہ رہے ہیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ غمزدہ دل کے آنسو بہتے ہیں، ضرور بہتے ہیں۔ غمزدہ اور نرم اور ولی دل کسی کا غم برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بات کہی، کہا شیخ پہلے نیند سے کوئی مجھے اٹھاتا تھا، اب میں سب کو اٹھاتا ہوں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے بے فکری تھی، نیند ہی نہیں تھی، اب ساری رات کا فکر ہوتا ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ اب میں سب کو نیند سے اٹھاتا ہوں، کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے نیند ہی نہیں آتی، غم، فکر اور اندر کی کڑھن اور اندر کے درد نے میری نیندیں مجھ سے چھین لی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، اس دکھیارے نے ایک اور بات کہی کہ شیخ ایک وقت تھا کہ میرے گھر میں 100 افراد کا کھانا پکتا تھا اور لوگ آتے تھے اور کھانے لاجواب پکتے تھے۔ ایک وقت میں میرے دسترخوان پہ 11-21 کھانے ڈشیں ہوتی تھیں۔ شیخ آج وقت یہ ہے، رات کی روٹی بھگو دیتا ہوں پانی پہ، جسم بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، دانتوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب وہ رات کی بھگوئی ہوئی روٹی پانی میں وہ کھا لیتا ہوں، وہی پانی پی لیتا ہوں، اور پھر ہاں بھر کے کہنے لگا شیخ کبھی تو یہ بھی نہیں ہوتی۔ کہا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ بادشاہ کا مصاحب وزیر تھا، اور میرا بھی بادشاہوں کے ہاں، خلیفہ کے ہاں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں بغداد شہر کے رئیسوں میں سے تھا، اور میں بغداد شہر کے تونگروں میں سے تھا، اور بغداد شہر میرے بغیر کوئی محفل نہ رچتی تھی نہ سجتی تھی، نہ بستی تھی، نہ رچتی تھی نہ سجتی تھی، نہ بستی تھی۔ میرا ایک دوست تھا، وہ میرے بغیر اپنی سواری پہ نہیں بیٹھتا تھا، ہماری بگیاں ہوتی تھیں، ہم اس پہ بیٹھتے تھے۔ وہ میرا دوست جب سے مجھ پہ فقر آیا، غربت آئی، تنگ دستی آئی، وہ میرا دوست مجھے چھوڑ گیا۔ وہ میرا بڑا پیارا دوست تھا، ہم بوڑھے تھے، جوانی اکٹھی گزاری، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں، جو اجڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ دیار ہوں۔ کہا کہ وہ دوست مجھے کبھی مل سکتا ہے، آج بھی اس کا لباس فاخرہ ہوتا ہے، آج کی اس کے دسترخوان پہ بادشاہ وزیر بڑے لوگ ہوتے ہیں، مجھے اس نے دسترخوان پہ آنے سے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ گیا، کہا تیرے پاس لباس اچھا نہیں، تیرے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، میری محفل خراب ہوتی ہے، آج کے بعد نہ آیا کر۔ وہ قصہ سنا رہا تھا، جنید بغدادی رو رہے تھے، محفل میں کوہرام تھا، ساتھ بیٹھے سارے رو رہے تھے، اور اس کا قصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا درد تھا جو اندر تاروں کی طرح نکل رہا تھا۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ وہ سن رہا تھا، وہ اپنے غم کو سنا رہا تھا، اور سارے سن رہے تھے۔ اس کا لمبا واقعہ ہے، آخری ایک بات کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ کہنے لگا جوئیں میرا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، میرے جسم میں کچھ نہیں ہے، چوہے میرے گھر کو چھوڑ گئے ہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں نے میرے گھر سے اوٹ کر لی ہے، میرے گھر میں گرے پڑے تنکے غذا کے نہیں ہیں، مجھے جانور بھی چھوڑ گئے، مجھے انسان بھی چھوڑ گئے، بس ایک رب نے نہیں چھوڑا، اور شیخ جنید آپ نے نہیں چھوڑا۔ کیا میرے غم کا کوئی ہے مرہم؟ اس زخم کا کوئی مرہم ہے؟ اس درد کا کوئی علاج ہے؟ بس اس کے بعد قصہ بہت لمبا ہے، اس کے بعد وہ چپ ہو گیا، اور محفل میں سکوت تھا، اور سکوت کے ساتھ سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، آنسو تھے۔ تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آنسو صاف کیے، سر اٹھایا تو دیکھا تو ان کی آنسوں سے داڑھی بھیگی ہوئی تھی، اور فرمایا
ला तहसन, गम न कर, इंशाअल्लाह तू वही होगा, तू वही होगा। बादशाह तेरा इंतजार करेंगे, वजीर दस्तरखानों पे बुलाएंगे, दुश्मन तुझसे माफियां मांगेंगे, दोस्त तुझे करीब करेंगे, चूहे फिर आएंगे, कीड़े फिर आएंगे, जुएं भी आ जाएंगे, और दुश्मनों का हंसना भी खत्म हो जाएगा, और यार यार बन जाएंगे, बेकार कारामद बन जाएंगे। उठ यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका तिसन आबादवल, दरिया नवादे सताहिक मणि। ये दरियाओं के रुख भी तो बदलते हैं, ये साये तो बदलते हैं, हमेशा धूप नहीं होती, कभी साया आ जाता है। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, सूरत मुजम्मिल में है कि मौला अब साये बड़े लंबे हो गए हैं, अब धूप बड़ी तेज है, कोई ऐसा साया मिल जाए, कोई ऐसा मीठा ठंडा घोंट मिल जाए, मेरे अंदर की तपिश और गर्मी खत्म हो जाए। तो शेख ने फरमाया कोई हर्ज नहीं, ला तहज़न, गम न खा, तो वापस अपनी तवंगरी पे आएगा। हाँ, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास्ते तुझको, सकूते लालायो गुल से कलाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से माए लाला फाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना वो जम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कोई हर्ज नहीं, ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो शेख ने फरमाया ऐसा कर, एक लम्हे और साथ का इंतजार कर, हमारे यहां रह जा, जब वो लम्हा और साथ आएगी हम तुझे बुलाएंगे और तुझसे दुआ कुछ अमल कराएंगे, तेरा बख्त सोया नसीब, तेरी तवंगरी, तेरा निजाम बेहतरीन हो जाएगा। कुछ साथें ऐसी आती हैं, क्यों कहते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं, क्यों कहते हैं, कुछ रहमत बरकत अता और शफकत के बख्त के दरवाजे अर्शों से खुलते हैं, क्यों कहते हैं। ए काश फला वक्त दुआ मांगी थी, उस वक्त कोई और ही मांग लेता, कबूलियत की घड़ी थी। हाँ, क्यों कहते हैं मुंह से हर वक्त गाली बद्दुआ न देना, कोई शायद ऐसा वक्त हो कि कबूल हो जाए और फिर सारी जिंदगी पछताते न रहो, फिर सारी जिंदगी पछताते न रहो। तो शेख ने फरमाया बैठ जा, बैठ जा, जब कोई तवंगरी का, बख्त का, नसीब का, खुशियों का, खुशहालियों का दरवाजा खुलेगा, मैं तुझे बुलाऊंगा, तुझसे अमल कराऊंगा, दुआ करूंगा, तेरे सोए नसीब जाग उठेंगे। आज सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज बख्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। सारे इंशाअल्लाह कहें हाँ 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 कि 11 ज़ीक़त का एक अमल होने वाला है और 11 ज़ीक़त में बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खुलने वाला है अर्शों से। पूरी दुनिया हमारे साथ है, आप नसीब वाले हैं। आज इंशाअल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहाँ कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूं। मैंने कौन सा कहा है कि मेरे पास विलायत है, जिन्नात ताबे हैं, आंखें बंद करता हूं मदीने पहुंच जाता हूं। हाँ, ऐसी हस्तियां होंगी। एक बात जरूर कहूंगा कि मौत से पहले मैं अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी ये तारीख 1 नंबर था या 2 नंबर। मौत बताएगी। सारा जहान मुझे हजरत कहता रहा, सारा जहान विलायत का ताजदार शेखुल वज़ाइफ बुजुर्ग हजरत पीर साहब, और अल्लाह के हम किस रजिस्टर में हूं ये मौत बताएगी। आखिरी वक्त में फैसले होते हैं। मुझ जैसा बंदा जिसके साथ मजमे जुड़े हुए हों, वो मरने से पहले मुखलिस 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 होने के दावे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसके साथ 4 बंदे जुड़े हुए हों, नहीं कर सकता कि मैं मुखलिस हूं, मैं 1 नंबर हूं। एक दुखियारा गम का मारा, हालात का सताया हुआ, गौर से सुनिएगा, आज दम हुआ और उसके बाद अब सारी मधानी चलती रही। अब थोड़े से लम्हे बाकी रह गए हैं, हम वो अमल करने वाले हैं जिस अमल में बख्त और नसीब का दरवाजा खुलने वाला है। क्योंकि ये 7 सुबह 2:22 पे शुरू हो चुकी है और शाम 5:19 पे खत्म हो जाएगी। 2 बज के
ये शुरू हो चुकी है और मैं अपने अमल में उसी साथ में लगा हुआ हूं। अकेला आपके लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए, इस उम्मत के यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम के लिए, मानने वाले के लिए, ना मानने वाले के लिए। क्यों? हमारे याद रखिएगा, दो भाई हैं, एक इंसानी भाई है, एक ईमानी भाई है। इंसानी भाई सारे गैर मुस्लिम, क्योंकि आदम अब्बा एक, हवा अम्मा एक, ये है इंसानी भाई। और एक हमारी ईमानी भाई हैं। जितने भी मुसलमान हैं सारे ईमानी भाई, और जितने भी गैर मुस्लिम हैं सारे इंसानी भाई हैं। मैं तो 2:11 से पहले से अपनी जिंदगी की कशमकश में, टूट फूट में, और जो मुझसे हो सका आज तक, अभी तक, ये कब तक साथ रहेगी? 5:19 पे। लेकिन हम तो थोड़ी ही देर में इस साथ की बरकतों को इंशाल्लाह समेट लेंगे और उसमें हमारा हिस्सा मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। एक दुनिया का मारा सताया हुआ शख्स था, जो हालात का मारा हुआ था। उसे पता चला कि कहीं दूर एक दुर्वेश रहते हैं, अपनी किस्मत वहां जाके संवारा हूं। कुछ अल्लाह अल्लाह बताएंगे, कुछ दुआ करेंगे, कुछ जिंदगी के शायद दिन रात सवर जाएं। हफ्तों का सफर करते करते वहां पहुंचा, हफ्तों का सफर। तो वहां खिदमत थी, इबादत थी, लग गया। खिदमत थी, इबादत थी, लग गया। बहुत अरसा वहां रहा, बहुत अरसा। एक दफा हजरत ने फरमाया, जा, बहुत देर हो गई, तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा होगा, तेरे घर वाले तेरे मुंतजिर होंगे, जा अपने घर वालों को संभाल। शेख ने दुआ दी, अल्लाह अल्लाह सिखाया, अल्लाह अल्लाह बताया, कुछ अमल करवाए और इजाजत दे दी। अब ये मंजिलों पे मंजिलें मारता घर का रुख किए, पर हालात अजीब थे। आया भी खाली था, जा भी खाली रहा है। दिल में वसवसे उठ रहे हैं, मिला तो कुछ ना। हाँ, याद रखिएगा, आप भी जब मालदार होंगे रूहानियत के, आपको भी शैतानी वसवसे, बदगुमानियां, क्योंकि शैतान आता ही वही है, चोर आता ही वही है जहां माल हो। ये फुटपाथों पे सोने वालों के पास चोर क्या आएगा? मुझे एक बंदे ने वीडियो दिखाई, उसने अजारबंद से अपनी जूती बांधी हुई थी, उसके पास था ही यही। फुटपाथ पे बंदा सोया हुआ था, उसने अपनी शलवार के अजारबंद से जूती बांधी हुई थी, उसका था ही यही। जितना बड़ा मालदार होगा उतना लुटने का खतरा, और जो रूहानियत का मालदार होगा उसके लुटने के लिए शैतान उसके दिल में वसवसे, बदगुमानियां, शक सुनी सुनाई डालेगा। तो कहने लगा, आया भी खाली था, जा भी खाली रहा हूं। पर एक यकीन था कि नहीं, दुर्वेश कामिल थे, दुर्वेश कामिल हैं, मिलेगा जरूर। अब चलते चलते सुबह से चला, शाम हो गई। शाम से पहले सोचा जंगल वीराना है, कोई ओट तलाश करूं। दूर नजर एक गार आई, गार में गया, अभी दिन का उजाला था। देखा तो गार में एक बंदा सो रहा है, बहुत गहरी नींद सो रहा है, और बिल्कुल इसी की हम शक्ल है। जाग रहे हैं, अल्लाह अकबर, जाग रहे हैं। अपने साथ अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगा दो, अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगा दो। बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है। झोलियां भरने का वक्त है। मैं भी मोहताज हूं, हम सब मोहताज हैं। तो शेख, आज का हमारा कशफुल माजूब का दर्स चल रहा है, हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब। तो गार में देखा तो एक बंदा इसी की हम शक्ल है। हैरान, उसे झंझोड़ के उठाया। जब वो उठा ना, पूछा, तू कौन है? कहा, जो तू हूं वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। मैं तेरा सोया हुआ बख्त और नसीब था। क्यों कहते हैं कि हजरत अब बख्त नसीब सोया हुआ है और मेरा बख्त नसीब जाग उठा। मैं तेरा सोया हुआ बख्त और नसीब। इसको समझ ना आई, इसको समझ ना आई। बंदा उठा और गायब हो गया। रात गुजारी, सुबह मंजिलें मारता हुआ अपने मकाम पे पहुंचा। देखा तो सामने बादशाह की सवारी आ रही है। हशम खदम, हाथी, हटो बचो, चौबदार, होशियार, शोर था। कहने लगा, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, फूटी कौड़ी, ये कौड़ियां बतौर करेंसी इस्तेमाल होती थी। हाजी साहब एक बुजुर्ग थे रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया, मैं 1 पाई की 20 कौड़ियां लेता था और घर के सारा खर्चा लेके फिर भी कौड़ियां बच जाती थी। एक वक्त आया फिर 1 पाई की 5 कौड़ियां हो गई, और फिर एक वक्त आया कि 1 आने की 7 कौड़ियां हो गई। ये कौड़ी, जिसे कौड़ी भी कहते हैं, कौड़ी भी कहते हैं। आपने ना कहा, सुना, कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया।
आपने सुना नहीं फूटी कौड़ी, यानी ऐसी कौड़ी जो टूट जाए, और वो आज आपको मिलने वाली है, मिलने वाली है। दुआ करो खवातीन को पैर में लंगर पूरा करूंगा कौड़ियों का, फिर मर्दों की बारी ना आई तो कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही कहोगे ना कि मुर्शिद बेवफा था, ज्यादा से ज्यादा यही कहोगे कि जिसे समझे थे सच्चा वो हलाकू निकला, जिसे समझे थे बनफशा वो तमाकू निकला। पहले अल्लाह की बंदियों को मजमा मेरी तवक्को से ज्यादा मैं क्या करूं। अजवा खजूर है, हर मिट्टी के कूजे में बाबरकत दम किया हुआ कूजा है कूड़ा, ये देखें इसमें अजवा खजूर है, और बिल्कुल छोटी अजवा खजूर। ये जितनी छोटी अजवा खजूर होती है असली वही होती है, जितनी मोटी है वो पेमंदी होती है। ये सऊदी अरब से पूछ लेना। अजवा खजूर है, इसमें एक कौड़ी है, और ये एक कूजा है। हर बंदे को हदिया फ्री, तस्बीह खाने में तो हर चीज फ्री मिलती है, क्योंकि मुझे अल्लाह देता है, मैं आपको दे देता हूँ। बड़ी पुरानी बात है, मैंने एक बंदे को दवाई दी, कराची का एक मेहमान था, मैंने कहा बाबा 3300 रुपए की दवाई है, कह रहे दे दे। मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है, मैंने उसको देखा, उसकी मेरी नजर को भांप लिया, कहने लगा मुझे अल्लाह दे रहा है मैं तुम्हें दे दूंगा, मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है। शुक्र है अल्लाह मेरा रिस्क यहाँ लगवा रहा, बीमारियों तकलीफों कुत्तों रेसों और पता नहीं कहां कहां अल्लाह नहीं लगवा रहा। ये हदिया आपका है, उम्मीद है मिलेगा, सबको मिलेगा, मिलेगा, तसल्ली तो दे दूं। अमल है, आप शामिल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मिकदार में है। पहले खवातीन में तकसीम होगा, फिर आपकी तरफ इंशाअल्लाह मिलेगा। अब इसने देखा ना बादशाह को, सवारी उसकी शाही सवारी है, इसको गुस्सा आया, जूता उतारा और बादशाह के ताज का निशाना लेके जो मारा, तो ये गया ताज और वो गया ताज। शोर मच गया, भागने ना पाए, तौहीन हो गई बादशाह की। कुछ बादशाह के ताज लेने को दौड़े, कुछ इसको पकड़ने को दौड़े, पकड़ लिया। पर जो ताज लेके आए थे ना, वो अजीब लफ्ज कहते गए, जरा इसको सुनना। मुबारक मुबारक बादशाह सलामत, बादशाह की जान सलामत। क्या हुआ? कहा एक बहुत खतरनाक बारीक सांप बादशाह के ताज पे बैठा था। बादशाह ने यूं ताज उठाया, यूं उठाया और यूं रख दिया। वो सांप बैठा था, अगर वो सांप बादशाह को काट लेता तो अगला सांस ना ले सकता। ये तो मोहसिन है, छोड़ो इसको, नहलाओ धुलाओ, शाही लिबास पहनाओ। वो कहे मेरे घर का खर्चा होगा, तू घर के खर्चे की बात करता है, अब तो तेरे घर में बख्त है। क्यों? अब ये हुआ क्यों? वह घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था। अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया के हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदी अल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे
40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर एक नूर का समंदर होता है। जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदशें खत्म और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का बड़ा दखल है। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नीयत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नियतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं कि मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैंने अपने मेरे परदादा ने 1919 में हज किया, मेरे दादा ने 1936 में हज किया। मैं अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज पे जा रहा था, बीमार हो गए, 3 दिन पहले हज से चले गए। मैंने देखा अपनी आंखों से, कई बेशुमार लोगों ने देखा कि हज पे आपके वालिद साहब हमें मिले थे। मैं क्या, वो तो फौत हो गए। कहना ना मुझे मिले थे। कह रहे क्या हाल है, तारिक का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, उसे मेरे सलाम कहना। मैंने आंखों से देखा। आज कोई मेरे साथ 27 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से मेरी सोशल मीडिया नेट पे बेशुमार मेरे 10 लेक्चर्स पड़े हैं। कश्फ करामात नहीं, मैं एक देखा वाकया सुनाता हूँ। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब, तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा। मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं, और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से। लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क, जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है। और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हों। आप नियत कर लें, आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूरें डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें। अब परेशान ना हो, वो शहनशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूँ, परेशान ना हो। आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूँ, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूँ, सुनाऊं। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। ये कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी है। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढे। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहां है? और याद रखिएगा, जिनको कूजे में खजूरें मिले, अगर खजूरें खा गए तो अमल टूट जाएगा। कूजे में अगर खजूरें मिल गई हैं, अगर खजूरें खाना शुरू कर दी, अमल टूट जाएगा। खाली और महरूम, बगैर झोलियां, खाली झोलियां लेके जाएंगे, क्या ख्याल करना। इसके तो हमने गुठली को बचाना है, उसका भी अमल करना है, क्योंकि अजवा खजूर की गुठली है। और अजवा भी वो है जो बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। पूछा इस नाम का बंदा कोई आया? हाँ। कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है।
हज़रत उमर भी, हज़रत अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की, पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला हैं, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारी कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो, और उनसे दुआ ली। ये कौन लोग थे? ये कौन हस्ती थी? हजरत ख्वाजा उवैस करनी। ये वो हस्ती थी जिन्होंने कमली वाले को देखा नहीं। इनके सच्चे जज्बे, इनकी सच्ची तलब, इनकी सच्ची तड़प, इनका सच्चा विजदान, आज क़यामत तक उवैस नाम के बंदे सदा जिंदा रहेंगे। उवैस नाम अपने बच्चों की नस्लों के रखते रहेंगे। आप भी एक सच्चा जज्बा और सच्ची मंजिल लेके आए हैं दूर परे से। आप भी एक सच्चा निजाम लेके आए हैं। मिल जाए ठीक है, ना मिले तो जज्बों में हमारा नाम शामिल है, और हम उन लोगों में से होंगे जो उवैस करने की लिस्टों में आ जाएंगे। आने को तैयार है? हाँ, मिल जाए तो ठीक है, मिल जाए तो ईद है, ना मिले तो रोजा है। मिल जाए ईद है, ना मिले रोजा है। बिस्मिल्लाह का अमल है, सूरत इखलास का अमल है। और आपको इल्म है, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 12 तस्बीहां। कितनी तस्बीहां? 12 तस्बीहां और 12 दिन। तो पढ़ के देख, और पढ़ ऐसा जैसे विजदान पागल, दीवाना, मस्ताना, दुनिया का कोई हाल नहीं, दुनिया का कोई पता नहीं, इस कैफियत के साथ पढ़ के देख, और अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को और अल्लाह की अता और शफकत को आंखों से देख। मैंने ये अमल बहुत फैलाया है, सूरत इखलास कुल हुवल्लाह का अमल बहुत फैलाया है, मखलूक ने फैज पाया है। आज उस अमल के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज बिस्मिल्लाह के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियों के राज और उसकी कुंजी दे रहा हूं। यह अमल बहुत ताकतवर है और यह अमल हैरत अंगेज है। एक बात और ज़हनशीन रखिएगा, ये मिट्टी का कूजा, ये मिट्टी का कूजा, और इसमें खजूरें हैं, एक कौड़ी है। तो मखलूक ने देखी ही नहीं है, करेंसियां ही खत्म होगी। मेरे ख्याल में एक वक्त आएगा, कौड़े निकाले, एक वक्त आएगा ये कागज वाला रुपया भी मेरे ख्याल में म्यूजियम में मिलेगा। एक वक्त ऐसा आएगा। अच्छा, कौड़ी भी फूटी कौड़ी है, फूटी हुई है इसमें, तो भाई इसमें साबित रखो ये फूटी कौड़ी। वो कह रहे फूटी कौड़ी ना मिली, ये कौड़ी है, ये करेंसी है, ये करेंसी है, ये करेंसी है पहले दौर की। आज से 70 साल पहले की करेंसी है ये पहले दौर की करेंसी है। और आज भी बड़ी बड़ी हस्तियां इसके जरिए बख्त, मुकद्दर और नसीब और बरकतों के दरवाजे खुलवाते हैं। ये करेंसी है। और ये करेंसी पता कौन सी है? कौन सी है? ये वो है जो अल्लाह ने समंदर के अंदर इस करेंसी को बनाया भी है, पाला भी है, सींचा भी है, संभाला भी है। और जब अल्लाह पाक की रहमत मौजे पे होती है, फिर मौजें उठा के इस करेंसी को बाहर फेंक देती हैं। है? सच है। ये कौड़ियां, ये समंदर जब मौजों पे होता है, समंदर जब मौजों पे होता है, इस करेंसी को उठा के बाहर फेंक देता है, और अल्लाह कहता है लूटो इस करेंसी को। और इसका अमल किसी किसी के पास है। आज जिंदगी में पहली दफा 11 ज़िकत की इस घड़ियों में, 11 ज़िकत की घड़ियों में यह अमल मैं आपको करवा रहा हूं। हाँ, 11 ज़िकत की उन मुबारक घड़ियों में यह अमल मैं आपको करवा रहा हूं। और यह कौड़ी का अमल जिसके पास होगा, और अगर किसी को कूजा ना मिला, कुछ भी ना मिला, लेकिन कौड़ी लेके जाएगा, कुछ भी ना मिला, कुछ भी ना मिला, ख्वाजा उवैस करनी वाली तसल्ली काफी है या काफी नहीं है? मैं आपके चेहरे पे खुशियां देख रहा हूं, तसल्लियां देख रहा हूं, मैं आपके चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान देख रहा हूं, इत्मीनान देख रहा हूं। पूछें जी कुज़े तकसीम हो गए, हम अमल शुरू करें। और अमल के से सबसे पहला अमल जो है हमारा, सबसे पहला जो अमल है हमारा, वो सबसे पहला अमल, इसमें मिट्टी का कूजा होगा, सबसे पहला अमल, और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल होगा। सारे हजरात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और दिल की कैफियतों से पढ़ें, और अंदर की गहराइयों से पढ़ें, और पूरे जज्बे से पढ़ें।
یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے۔ اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے، اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر مجھ سے تجربے لینے آئے تو میں نقد ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر لینے ہیں تو میں نقد ایک بات بتا دیتا ہوں۔ میں اندرون سندھ تھر میں گیا، جاتا رہتا ہوں، اندرون سندھ کے سفر کرتا رہتا ہوں، میں وہاں گیا، وہاں ہندو بیٹھے تھے، ہر ہندو نے بت اپنی دکان پہ رکھا ہوا تھا، ان کا بڑا مندر تھا، گوری مندر۔ میں وہاں گیا، وہاں کا بندہ آیا، کہہ رہے سائیں پیر صاحب، بڑے خوش ہوئے، کہہ رہے سائیں ہمارے پیر صاحب بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پیر صاحب کون ہے؟ سائیں وہ حق بہاوالہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے جو سائیں گادی نشین ہیں وہ آتے ہیں، سارے ہندو تھے، وہ آتے ہیں۔ سائیں ہمارے جو زیور ہوتے ہیں، ہمارا جو مال ہوتا ہے، ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کی گاڑیاں بھر دیتے ہیں، اور وہ آتے ہیں، ہندو بھی مسلمان بھی، ان کا صرف دیدار کرتے ہیں اور ان کی گاڑیاں بھر دیتے ہیں۔ کون سی طاقت نے ان کے دل میں کہا کہ شاہ محمود قریشی کی گاڑیاں بھر؟ بول، میرا کوئی سیاسی شعبہ ہے نہیں، رانجا سب کا سانجا، میں تو فقیر ہوں۔ پر یاد رکھنا، گدی نشین دنیا جتنی بیمار ہو جائے، دنیا جتنی فقیر ہو جائے، دنیا میں جتنی مہنگائیاں 9/11 کرونے آ جائیں، پر ان گدی نشینوں اور مجاوروں کو کبھی مہنگائی نے متاثر نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ ان کی نسلیں، ان کے بڑے، ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا۔ اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ان کی مرضی ہے جہاں خرچ کریں، میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے۔ ہمارے ایک پیر صاحب تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے مرنے کے بعد مجھے ان کے قریبی ایک گھر کے خادم نے بتایا، صرف ایک حوض سے 25 من سونا نکلا۔ ایک حوض، نیچے حوض بنے ہوئے تھے۔ یہ پیر کو اچھا کیا خیال ہے، پیر ڈاکے مارتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک طاقت ہے وہ پیچھے سے، وہ کہتی ہے اس کو دے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک پیر صاحب کے بارے میں کہا، میں وہاں گیا تو ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا، بالکل خستہ حال۔ اس نے کہا اس نے مربوں کے مربے اٹھا کے پیر صاحب کے مل کر دیے، رجسٹریاں کر دی، صبح شام ایک روٹی کھاتا ہے اور سارا دن جھاڑو دیتا ہے اور بیٹھ کے پیر صاحب کو دیکھتا اور روتا ہے۔ کس طاقت نے اس کے دل میں ڈالا؟ یا پیر صاحب نے گن پوائنٹ پہ اس پہ لکھوایا تھا؟ یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے تونگری کا سامان کریں گے، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے خوشحالی کا سامان ہوگا، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا۔ کیوں؟ دل میرے قبضے میں ہے، ساری مخلوق، ساری کائنات کے دل میرے قبضے میں ہے۔ کس کے قبضے میں؟ کس کے قبضے میں؟ دل میرے قبضے میں ہے، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، اور ان کے دلوں میں جوں ڈالوں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ میرے نام کو لینے والے اور میرے نام کا جذبے کے ساتھ ورد کرنے والے اور میرے نام کو لے کر چلنے والے، میں ان کو پالتا ہوں، ان کی نسل در نسل کو پالتا ہوں۔ آج تو آپ اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے خوشحالی اور بخت کے دروازے بھی اور پیکج بھی لینے آئے بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، بخت اور تونگری کے دروازے لے کر آئے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سات کون سی ہے؟ 11 ذی قعدہ کی، اور 10 اور 11 آپس میں مل رہے ہیں۔
यहां भी एक चांद का असर होता है, कमर का, शम्स का, मरीख का, ज़ुहल का। ये एक पूरा निजाम है रूहानियत का। ये 10 और 11 मिल रहे हैं आपस में। जैसे हम नफिल पढ़ते हैं 11 और 12 की दरमियानी रात में रमजान में, याद है, ये दो दिन की सातें मिल रही हैं, लेकिन इन दोनों सातों को मिलने में हम उनको शुमार करेंगे 11 ज़ीक़त की घड़ियां, सादतमंद मुबारक घड़ियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। अगला अमल है सूरत इखलास। सूरत इखलास का फरमाया, जो बंदा एक बार सूरत इखलास पढ़ता है और उसके अंदर अल्लाहुस्समद पढ़ता है, अल्लाहुस्समद, जमीन के अंदर जितना भी यूरेनियम है, सारी दुनिया का महंगा व्हाइट गोल्ड सोना है, और जमीन के अंदर जितने भी खजाने हैं, पहाड़ों के अंदर जितने भी खजाने हैं, और समंदर में जितने भी, जमीन के नीचे की, आसमान के ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये जितने भी खजाने हैं, इन सब खजानों की कुंजियों के 3 दंदाने हैं। एक स्वाद है, एक मीम है और एक दाल है, वो है समद। वो क्या है? और अमर कुंजी किसके हाथ में है? अल्लाह समद। और मैंने 3 खजाने बयान किए हैं, और से समझे, समंदर के खजाने, जमीन के खजाने और पहाड़ों के खजाने। मैं गिलगित में गया, एक साहब मुझे दिखाने लगे, एक टुकड़ा था पत्थर का, उसके साथ तांबा कापर जुड़ा हुआ था, उसके साथ सोना था। कहा हमारी गिलगित हुंजा इन सारे पहाड़ों में सोना ही सोना है। पहाड़ों के अंदर के खजाने, जमीन के अंदर के खजाने और समंदर के अंदर के खजाने, इन तीनों खजानों के साथ स्वाद, मीम और दाल जुड़ा हुआ है। और इन स्वाद, मील और दाल को एक तरफ रखें और एक तरफ अल्लाह को रखें, तो ये बन जाएगा अल्लाह समद। और या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी तो मैंने आपको बताया कमाल चीज है, बहुत कमाल चीज है, हैरत अंगेज चीज है। वो तो 12 तस्बीहां पढ़े, 12 तस्बीहां, और 12 तस्बीहां पढ़ के, 12 तस्बीहां पढ़ें और 12 तस्बीहां पढ़ के जो मांगे वो अता होता है, जो मांगे वो अता होता है। तो फिर अमल शुरू करें। मैं फिर वजाहत कर दूं, 10 और 11 की दरमियाने निजाम में जब सातें आपस में मिलती हैं, गौर से समझिएगा, 10 ज़ीक़त और 11 सातें आपस में मिलती हैं। उन सातों को सिर्फ खास बंदे ही जानते हैं। वो सातें आज की 11 ज़ीक़त की सातें हैं, और इन सातों की इब्तिदा कब शुरू हुई है? सुबह 2 बज के और खत्म 2:22 पे, और खत्म कब हो रही है? 5:19। 5 से मुराद शाम, 5 बज के सेपहर शाम 19 मिनट पे ये सातें खत्म हो रही हैं। अब हम 7 शुरू करने लगे हैं। आपके पास कूजा होगा, कहते हैं कहां है? हाँ? मैंने हवेली में ईद के 3 और 4 दिन सूरत कौसर का चिल्ला किया और कहा सिर्फ 70 बंदे आए। हवेली में इतनी जगह नहीं है, तो कई 70 आ गए। तो मैंने तो इंतजाम किया था 70 का। अच्छा, ये एक 70 उर्दू वाला है, एक 70 अरबी वाला है। उर्दू वाला 70 से मुराद 70, ठीक है। अरबी वाले 70 से मुराद बेशुमार। अब लगता है कि आज की इस 7 में 70 बंदे आए हैं। कौन से 70? अरबी वाला जो 70 है उसमें 70 बंदे आए हैं। तो भाई आप इनको राशि में कैसे करो, मुझे बताएं। मैंने हजारों कूजे लगाए, हजारों हैं, ये नहीं है सैकड़ों हैं, हजारों कूजे हैं। और हम मुसलसल कई दिन से उनको धो, उनमें अजवा खजूर डाल, एक कौड़ी डाल, उन पे शापर रिंग चढ़ा। हम हजारों कूजे जो हैं वो हैं, पर मैं हजारों कूजों वो कहां से ले आऊं? ये किसकी है? ये किस कूजे की है? हाँ जी, आप बोलें क्या करूं? बस आप चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल खुशखुरम झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर से एक लम्हा है। अब मुझे पता करके बताएं, खवातीन की तरफ अभी खवातीन बहुत ज्यादा है, गलियां भरी हुई हैं। मर्द हमेशा थोड़े होते हैं, खवातीन हमेशा ज्यादा होती हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि अल्लाह की नेक बंदियों को पहले दे दे, खवातीन को दे दे। आप तो सबर वाले हैं। तो एक बंदा था,
وہ پہلے ہوتی تھی گولی والی بوتل، اب بھی گولی والی بوتل ہے. کہہ رہی میری دادی جو ہے نا، میری دادی وہ گولی والی بوتل میں اسٹرا نیا نیا آیا تھا، یہ جو پائپ ہوتا ہے اسٹرا، کہہ لے گالی والی بوتل میں نا ایسے اسٹرا ڈال کے پی رہی تھی، تھوڑا سا پیتی اور اس پہ انگلی دے دیتی گیس نہ نکل جائے، اور میں ایسے دیکھ رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگی نا تو ابھی چھوٹا سا ہے اتنا نہیں پی سکے گا، حالانکہ اب کہتا ہے میں 3 4 بوتلیں پی جاتا تھا. اچھا پھر پیتی نا دادی، میں دیکھتا، کہہ رہا نا تو چھوٹا ہے، جب ایک گھونٹ بچا نا تو دادی نے مجھے دے دی، ہاں اب تو اس قابل ہے پی لے، کہا ایک گھونٹ ایک سانس میں پی گیا، اب گولی والی بوتل میرے ہاتھ میں ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ نہیں پی سکیں گے. ہاں ابھی تم طفل ناداں ہو کہیں کھودو گے دل میرا، ابھی تم طفل ناداں ہو کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے لے لینا جمع ہو کر. اب میں وہ واقعہ پورا کروں جو پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ والا قصہ پورا کر دوں، اور میں نے جان بوجھ کے ادھار رکھا تھا. غور سے سنجیدہ ہو کے سنیے گا، درد کی کیفیت کے ساتھ سنیے گا. میں وہ درد کے اس قصے کو پورا کرنا چاہتا ہوں جس نے کہا تھا میرے گھر میں کیڑے نہیں، جس نے کہا تھا میرے گھر میں چوہے بھی چلے گئے، جس نے کہا تھا جوئیں بھی چلی گئیں، جس نے کہا تھا کہ میرے گھر میں میرے کپڑے خراب نہیں ہوتے میلے. اس نے سارے واقعے سنائے. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا. کچھ ہی عرصے کے بعد اچانک حضرت فرمانے لگے اس درویش کو بلاؤ، جلدی کرو جلدی کرو بلاؤ. تو انہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا فقیرہ تیرے پاس کھجورے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہے. فرمایا اس کا فقیر کو کھجورے لا کے دے دو. اور بہت سے بندے بیٹھے تھے، فرمایا تم بھی ساتھ کر لو. انہوں نے کہا کھجورے نہیں ہیں. فرمایا اس نیت کو شامل کر لو، جذبوں کو شامل کر لو، نیتوں کو شامل کر لو، جذبوں کو شامل کر لو. اللہ کے ہاں نیت کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں جذبے کی بڑی قیمت ہے. اور پھر فرمایا ان کھجوروں کو سامنے رکھو، اور جن کے پاس کھجورے نہیں ہیں وہ تصور ہی میں سامنے رکھے. ایک بات بتاؤں، تصور کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ فرمایا جو کوئی بندہ حلال عمل کرتے ہوئے کسی حرام کا تصور کرتا ہے اس کو وہ کوڑے لگیں گے جو زانی کو لگتے ہیں. اور فرمایا کوئی بندہ شربت کی بوتل پیتے ہوئے شراب کا تصور کرے اور پیے، وقت کا حاکم اگر اس کو پتا چلے اس کو وہ کوڑے مارے جو شرابی کو مارے جاتے ہیں. تصور کی یہ کیفیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور بتاؤں تصور کو. فرمایا قیامت کے دن ایک غریب جہنم میں جکڑا جا رہا ہوگا، اور جس نے وہ غریب ہوگا جس نے کوئی بڑے جرم نہیں کیے ہوں گے، اور ایک مالدار جنت میں بہاروں اور استقبال کے ساتھ جا رہا ہوگا، اور وہ بڑا مالدار ہوگا جس نے کوئی چھوٹا جرم بھی نہیں چھوڑا ہوگا. یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ جنتی یعنی مالدار ساری عمر اس تصور میں رہتا تھا یا اللہ مال تھوڑا ہوتا، دنیا تھوڑی ہوتی، یہ جھمیلے تھوڑے ہوتے، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. اللہ کو دنیا میں ایسی جگہ ہوتی میں بھی تیری یادیں کرتا. اور دنیا والے دیکھو غریب ہے، اس کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، اے اللہ مال نے مجھے اتنا جکڑ لیا، مصروفیت نے اتنا گھیر لیا، میں یہ ساری عمر اس تصور میں رہا کہ میں نیک بنوں. آج اس کے اس نیت اور تصور کی وجہ سے اللہ کہتا ہے میں نے نیکوں میں شامل کر دیا، اور نیکوں کے لیے جنت ہے. اور یہ غریب ساری عمر اس تصور میں رہا کہ میرے پاس مال ہوتا اور میں مال سے پھر یہ گناہ اور یہ کرتا اور یہ کرتا. ساری عمر مال نہیں آیا، اس نے وہ جرم نہیں کیا، بس ساری عمر اس کی نیت اور تصور کی وجہ سے آج یہ جہنمیوں کی لسٹ میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں تصور کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے ہاں تصور کا کیا مقام ہے؟ کسی کے پاس کوزہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین والے کو میری بات سمجھ آ جائے گی، بے یقین وسوسوں میں کھو جائے گا. یقین والے ہیں انشاءاللہ اللہ مجھے بھی آپ جیسا سچا یقین عطا فرمائے. جب مجھے بھی آپ جیسا سچا یقین عطا فرمائے. آپ سچے یقین والے ہیں، آپ سچے دھیان والے ہیں، آپ سچے جذبے والے ہیں. میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، خواجہ اویس کرنی صرف ایک تصور میں رہا، بیٹھا ہوں تصور جانا کیا ہوئے. کملی والے کے تصور میں رہا، نہ دیکھا نہ آپ کی زیارت کی. اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام دیا کہ بڑی بڑی ہستیاں دعائیں کرا رہی ہیں اور اپنی نسلوں کے نام اویس رکھ رہے ہیں. تو پھر یقین کی دنیا میں ہے تو پھر میں عمل شروع کروں. اگر یقین کی دنیا میں نہیں ہے تو پھر بولیں
फिर मैं कहूंगा ये जो कौड़ी है, कौड़ी जिसे कहते हैं, ये कौड़ी करेंसी है। और एक बात अहम कहूंगा, अहम को जरा अहम सुनिएगा, मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालिहीन में मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। तो अमल तो पड़ता रहेगा। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें। ऐसा करेंगे कि हमारे जितने भी मुखलिसीन हैं वो हमारी कौड़ियों में से बड़ी बड़ी कौड़ियां निकाल के टोकरियों में भर लें। जो भी जाता जाए उसे एक एक कौड़ी देते जाएं। जो भी जाता जाए एक एक कौड़ी, एक एक लीजिएगा, दो दो ना लीजिएगा। हिर्स की कोई इंतहा नहीं, लेकिन अता एक होती है, उस एक में बरकत होती है, अता उसी में बरकत होती है। तो एक एक कौड़ी खवातीन को मिल गई है अगर कूजे में, तो कभी ना लीजिएगा, कभी ना लीजिएगा। मैं खवातीन को खास तौर पे अर्ज करूंगा, खवातीन इस मामले में कमजोरी का इजहार करती हैं, बेचारी झपट पड़ती हैं, और मर्द हजरात को माशाअल्लाह खूब मानते हैं। एक एक कौड़ी और खजूरें वो अगर हैं तो वो भी साथ देते जाइएगा। जो मजमा जब जाए अभी से तैयारी करें कौड़ियों की भी, और जो रमजानुल मुबारक की खजूरें बरकत वाली हैं वो भी इंशाअल्लाह वो इन्हें जरूर दीजिएगा। जो हजरात तशरीफ लाए हैं जरूर दीजिएगा। हाँ जी, वाह वाह, ठीक है। मर्दों के लिए पैकिंग हो रही है, जब वापस जाएंगे तो उन्हें दे दी जाएगी। आप तसव्वुर में अमल कर लें, इंशाअल्लाह मिल भी गया तो ठीक है, ना मिला तो सच पूछें, मैं दावा नहीं करता, ना भी मिला ना इंशाअल्लाह झोलियां भर के जा रहे हैं। क्यों क्यों? इसके पीछे भी एक दलील है। आप ये अमल उस साथ में कर रहे हैं जो सुबह 2:00 से शाम 5:00 तक है, और इस साथ में वो बरकत है जो इंशाअल्लाह नस्लों को कामयाब और तवंगर कर दे। ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें। जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें। और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। और पढ़ें मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन वजद और विजदान से पढ़ें। अब इंशाअल्लाह वो घड़ी और लम्हा और साथ शुरू हो चुकी है जिसमें वक्त बरकत के, खुशहाली और तवंगरी के दरवाजे खुलने वाले हैं, और इंशाअल्लाह खुल चुके हैं। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डूब के पढ़ें, कैफियत से पढ़ें, सर झुका के अंदर डूब के पढ़ें। अगर आंसू निकल जाए तो सादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आमीन। अब जिनके पास कूजा है वो दुआया हाथ, जैसे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं उसमें कूजा रख लें, और जिनके पास कूजा नहीं है वो दुआ के लिए हाथ उठाएं। दुआ जैसे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ऐसे दांत हाथ उठाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास है वो उंगली से लिखें। अच्छा, जो नहीं लिख सकते वो या गनी पढ़ें, या गनी।
اور جن کے پاس مٹی کا برتن ہے وہ انگلی سے لکھیں اس برتن پہ یا غنی ہو یا غنی لکھیں. یا غنی ہو. جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں یا غنی ہو. یا غنی ہو. جن کے پاس ہے وہ اسی مٹی کے برتن پہ لکھیں. آمین. اب اس کا دوسرا عمل شروع ہوگا اسی کا. آپ نے سانس روک کے پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی برکات اللہ. توجہ سے پڑھنا ہے. جب سانس ٹوٹے اس پہ پھونک ماریں. پڑھیں بسم اللہ وعلی برکات اللہ. بسم اللہ وعلی برکات اللہ. کوزے کو ہاتھ میں لیں گے. جن کے پاس نہیں ہے وہ تصور کریں گے آمین. اب اس مٹی کے برتن پہ صرف 11 بار لکھیں کہ یا غنی ہو. جن کے پاس نہیں ہے وہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں یا غنی ہو. اور جو نہیں لکھ سکتے وہ صرف پڑھیں یا غنی ہو. آمین. اب اس کا تیسرا عمل ہے. پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سانس روک کر پڑھیں گے. توجہ دھیان سے. یہ اصل میں کائنات کے رازوں میں سے راز اور بسم اللہ والا برکت اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے راز آپ اپنے اور اپنی نسلوں کے رزق برکت اور تونگری میں شامل کر رہے ہیں. تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سانس روک کر. جب سانس ٹوٹے اسی مٹی کے برتن پہ دم کریں. اب اس پہ لکھیں انگلی سے یا غنی ہو. اے غنی کرنے والے, اے کسی کا محتاج نہ کرنے والے, اے نسلوں کے لیے بخت تونگری خوشحالی کے دروازے دولت کے عزت کے کھولنے والے, لکھیں یا غنی ہو. آمین. اب پھر آپ سانس روک کے پڑھیں گے بسم اللہ وعلی برکات اللہ. توجہ سے سانس روک کے پڑھیں گے, اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھیں گے, ڈوب کے پڑھیں گے بسم اللہ وعلی برکات اللہ. اے اللہ وہ بسم اللہ عطا فرما جس کی برکتیں, جس کی خیریں, جس کی تونگریاں مجھے نہیں میری نسل در نسل در نسل در نسل چلیں. بسم اللہ وعلی برکات اللہ. بسم اللہ. اب اس بابرکت مٹی کے برتن پہ انگلی سے یا غنی ہو لکھیں. جو نہیں لکھ سکتے وہ صرف پڑھیں. جن کے پاس نہیں وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس مٹی کے برتن کا تصور کرتے ہوئے لکھیں یا غنی ہو.
آمین۔ اب ہم آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہیں، آخری عمل کر رہے ہیں، اس کو غور سے سمجھیں گے۔ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ اس کے پہلے توجہ سے سن لیں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، میں نے عرض کیا کہ 40 میل اوپر نیچے دائیں بائیں بخت، مقدر، نصیب اور اس کی نور۔ جب کریم پڑھتے ہیں نا، یا کریم، تو اللہ جل شانہ کہتا ہے میرے بندہ تو اس قابل نہیں تھا، نہ تجھے روٹی ملے، نہ روزی ملے، نہ صحت ملے، نہ اولاد ملے، نہ عزت ملے، نہ وقار ملے۔ کیوں؟ تو نے ساری عمر مجھے ناراض کیا ہے۔ جب تم میرا نام کریم کہتے ہیں نا، تو میری عزت اور میری کریمی، میرا کرم اور میرا فضل، میری عطا پھر بارش ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ دنیا دار کو بھی اگر کہا جائے کہ آپ بہت سخی ہیں تو اس کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ جب اللہ کو کہا جائے یا کریم تو اللہ کی رحمت اور غیرت بھی جوش میں آتی ہے۔ تو آئیں ڈوب کے پڑھتے ہیں آخری پوری توجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم پڑھیں۔ اب اس مٹی کے بابرکت برتن پہ آخری لکھیں یا غنی ہو، یا غنی، یا غنی۔ آمین 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 انشاءاللہ۔ اب ہمارا دوسرا عمل ہے اور بہت بابرکت عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ اس دوسرے عمل میں جن کے پاس یہ مٹی کا بابرکت برتن ہے، اس میں ایک اجوا کھجور منہ میں ڈال لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تصور ہی کر لیں۔ یاد رکھیے گا، عشق تصور کا نام ہے، محبت تصور کا نام ہے، اللہ کا دیدار تصور کا نام ہے، اور جنت میں جانے کا تصور ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم تم روح کی دنیا کے تصورات میں جیتے ہیں اور روح کی دنیا کے تصورات میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، اور جاتے ہوئے یہ تحفہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ تصور ہی میں ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لیں، تصور ہی میں۔ اب چونکہ آپ نے نہیں ڈالی تو میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ اچھا میں ڈال لوں، چلو میں ڈال دیتا ہوں، آپ کا حکم ہے۔ ایک اجوا منہ میں ڈالتا ہوں، کیونکہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو منہ میٹھا کر کے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہماری کتابوں میں آتا ہے گڑ رکھیں، مصری رکھیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس عمل کے لیے ایک عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ اب سارے کے سارے قبلہ رخ بیٹھے ہیں، اور کسی کا رخ اگر قبلہ نہیں ہے تو تصور کر لے، کیونکہ میں قبلہ رخ نہیں ہوں، میں اب تصور میں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں قبلہ رخ ہوتا ہوں تو آپ کو عمل نہیں کروا سکتا، تصور میں جاؤں گا۔ اب قبلہ رخ ہو کے جو نہیں ہو سکتے، کوئی اس مجبوری میں اس تصور میں جائیں گے اور قبلہ رخ ہو کے پڑھیں گے قل هو اللہ احد، پڑھیں، پڑھ لیا۔ اب اللہ صمد کا تکرار کریں، اور بہت دل کی کیفیتوں سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ آمین، پھونک مار دیں اس کو۔ اب پھر ایک دفعہ ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، لیکن اب جو اللہ صمد کا تکرار کرنا ہے پہلے اس کا تصور سن لیں۔
पहले उसकी कैफियत सुन लें, पहले उसका दर्द सुन लें, पहले उसका अंदाज सुन लें। जब हम पढ़ेंगे ना कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें है असल में अल्लाह की तारीफ कि अल्लाह तू एक है, तेरी ही शान है, तेरी ही अजमत है। तो अल्लाह पाक का ये तारीफ करके पढ़ेंगे ना अल्लाहुस समद, क्या पढ़ेंगे? अल्लाह तो बेनियाज है, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना रोटी की, ना रोजी की, ना रिस्क की, ना औलाद की, ना सेहत की। अल्लाह तुझे जवाल नहीं, मुझे जवाल का खतरा है, मुझे औलाद की जरूरत है। औलाद है तो सेहतमंद औलाद, बख्त मुकद्दर वाली। अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया जब कोई मजमा, अब गौर से सुनिएगा, खुशखबरी दे रहा हूं, जब कोई मजमा जमा होके एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के अल्लाहु समद का तकरार करता है, अल्लाह उसकी पेशानी पे अगर लानत लिखी है रहमत लिख देते हैं, शकावत लिखती है सादत लिख देते हैं, और अगर उसके लिए और उसकी नस्लों के लिए गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से बख्त, नसीब, रिस्क, दौलत, इज्जत के दरवाजे बंद हैं, अल्लाह खोल देते हैं और उसके लिए फकीरी की बजाय अमीरी लिख देते हैं, मुफलिसी की बजाय अल्लाह तवंगरी लिख देते हैं। और अगर उसके नसीबों में, मुकद्दर में या गुनाहों की वजह से दर दर के धक्के हैं, जब तकरार से अल्लाह समद पढ़ेंगे और दिल की गहराइयों से डूब के पढ़ेंगे, ये अल्लाह समद दौलत के, बरकत के दरवाजे खुलवाएगा। समद 3 दरवाजे खुलवाता है बख्त के खजानों के। कौन कौन से? स्वाद में समंदर के खजाने हैं, और मीम में जमीन के खजाने हैं, और दाल में पहाड़ों के खजाने हैं। अल्लाह फिर इसकी और इसकी नस्लों के लिए खजाने खोल देता है। आए इस कूजे को सामने रखते हैं, और सामने रख के जिनके पास नहीं वो तसव्वुर करते हैं, और तसव्वुर करके एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह के खजानों को लेने, बख्त को लेने, मुकद्दर को लेने के लिए डूब के सारे पढ़ते हैं। क्या पढ़े? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। जज्बे से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, डूब के पढ़ें। कबूलियत की घड़ी है, बाबरकत घड़ी है, खुशहाली के दरवाजे खुलने का वक्त है, बरकत के दरवाजे खुलने का वक्त है। अल्लाहुस समद, 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 अल्लाहुस समद। अब इस पे फूंक मार दें। अब हम ये चाहते हैं कि या अल्लाह चारों सिमतों से हमारे लिए समत के दरवाजे खोल दे, दाएं बाएं आगे पीछे। हमने किबला की तरफ कर लिया, अब दाएं तरफ अपना रुख या सिर्फ चेहरा फेर के दिल की कैफियतों से कि या अल्लाह सारी सिमतें क़यामत तक मेरे लिए बंद ना हो। जिस सिमत में जाऊं बख्त हो, जिस सिमत में जाऊं नसीब हो, जिस सिमत में जाऊं इज्जत हो, जिस सिमत में जाऊं दौलत हो, जिस सिमत में जाऊं तवंगरी हो, जिस सिमत में जाऊं इस्तकबाल हो, जिस सिमत में जाऊं रहमत रूहानियत हो, तेरे और तेरे हबीब का फैज हो, हर सिमत में। तो आप दाएं तरफ सिर्फ मुंह करके दाएं तरफ, जैसे आप बैठे हैं, आपका जो दायां बनता है, आपका जो दायां बनता है, उस दाएं तरफ सिर्फ चेहरा फेर के, जैसे नमाज में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, चेहरा फेर के पढ़ेंगे, अल्लाहु समद की ज़रबे लगाएंगे। पढ़ें अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, आमीन। अब बाएं तरफ सिमत करके कि अल्लाह तेरी रहमत की सारी सिमतें चारों तरफ से हमारे लिए इज्जत, बख्त, बरकत, तवंगरी के दरवाजे। और मौला ये मिट्टी का जो कूजा है ना, असल में ये बख्त का, रिस्क का कशकोल है। अल्लाह कभी खाली ना रहे, हाँ कभी खाली ना रहे। ये कशकोल तेरे दर का मोहताज रहे, कभी दर दर का भिकारी और मोहताज ना रहे। तो इस कशकोल को, मिट्टी के बाबरकत को सामने रख के, और आप तसव्वुर में सामने रख के, अब बाएं तरफ तवज्जो करके, बाएं तरफ चेहरा फेर के, और पूरी कैफियत
کیفیتوں کے ساتھ. اگر اب کے پڑھنے میں کوئی کیفیت میں کمی آئی ہے تو اب وہ کمی پوری کریں گے اور پورے درد اور پورے جلال اور پوری وجاہت اور پورے عزت اور پورے اکرام اور پورے نظام کے ساتھ پڑھیں گے. کیا؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ آمین. ہاں، اگر کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی بلا دائیں طرف سے آئے تو اللہ الصمد اس کو روک لے اور میرے بخت اور تونگری کے کھلے دروازے بند نہ کرے. اور اگر بائیں طرف سے آئے تو یہ اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے. اگر سامنے سے آئے تو اس کو روک لے. اب پیچھے صرف تصور کر کے ہلکی سی گردن موڑ کے کہ یا اللہ پیچھے کی طرف سے اگر کوئی ایسی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہے تو اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے. سنیں ذرا پہلے ایک بات. میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا، ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ، کسی درویش نے بتایا، فوت ہو گئے، کہا کہ چاروں سمت اور اوپر نیچے کا تصور کر کے اللہ الصمد وجدان سے پڑھ، کیفیات سے پڑھ، در سے پڑھ، تیرا جادو ٹوٹے گا، تیری بندشیں ٹوٹیں گی اور تیرے لیے خوشحالی اور بخت کے دروازے کھولیں گے. بہت پرانی بات ہے. کہا کہ میں نے زندگی میں یہ ایک دفعہ عمل کیا تھا اور آج عالم یہ ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ خوشحال مجھے کر دیا ہے. آئیں پھر ہم پیچھے کی طرف سے تصور کر کے کہ اللہ کوئی دشمن پیچھے سے وار نہ کرے، کوئی دائیں سے وار نہ کرے، کوئی بائیں سے وار نہ کرے، کوئی دشمن کا وار جن کا ہے، جادو کا ہے، دشمن کا ہے، جنات کا ہے، انسان کا ہے، وار نہ کرے. اور اللہ میں اللہ الصمد کے کڑے میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، اللہ الصمد کے حصار میں دے رہا ہوں، اللہ الصمد کی حفاظت میں دے رہا ہوں اور اللہ الصمد کی برکت میں دے رہا ہوں. تو پیچھے کا تصور کر کے وجدان سے پڑھیں. اگر اب بھی کوئی پڑھنے میں کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کریں. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. آمین. کیوں کہتے ہیں دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں؟ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، دعا سامنے آ جاتی ہے. کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے نیچے سے. کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی دشمن کا وار آئے گا، اللہ کے فضل سے میں اللہ الصمد کی طاقت کے ساتھ محفوظ رہوں گا انشاءاللہ. اب ہماری دو سمتیں باقی رہ گئی ہیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی. اوپر سے کوئی بلائیں، فرمایا حدیث میں آتا ہے 70,000 بلائیں اوپر سے آتی ہیں اور جن کے لیے ٹل جاتی ہیں ورنہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. پھر ایک سے نکلتا ہے تو دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری. آئیں آسمان والے کو اپنا درد سنائیں اور آسمان والے کو اس کا نام سنائیں اور اپنے درد کی کیفیت والوں سے، درد کی کیفیت کے ساتھ اس عرشی کریم سے کہیں کیا؟ اللہ الصمد، 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 اللہ الصمد.
आमीन 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 आमीन। कोज़े पे फूंक मार दें, अपने हथेली पे हाथ पे फूंक मार दें। अब आखिरी सिमत है नीचे, कि नीचे जमीन में कितनी बलाएं मुसीबतें, और एक मुसीबत पता है जमीन में कौन सी है, कि अल्लाह मेरे चलते कदम चलते रहें, ये खैर की तरफ उठते रहें, ये बख्त की तरफ उठते रहें, कामयाबियों की तरफ उठते रहें, तवंगियों की तरफ उठते रहें, खुशहालियों की तरफ उठते रहें, तेरे नाम की तरफ उठते रहें, बरकत की तरफ उठते रहें। आए हम तसव्वुर नीचे करके, जमीन की तरफ तसव्वुर करके, और पूरे विजदान की कैफियत के साथ, और पूरे दर्द की कैफियत के साथ, और पूरे गम की कैफियत के साथ, आखिरी अमल है, इसमें कोई कमी न रहे, इसमें उसका नाम भी हो, उसका ध्यान भी हो, उस करीम का नाम भी हो, उस करीम का ध्यान भी हो, और पूरे विजदान से पढ़ेंगे, और फिर इस बर्तन, वक्त वाले बर्तन पे फूंक मारेंगे और पढ़ेंगे कैफियतों के साथ, अल्लाह अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह 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 समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद। आमीन आमीन आमीन। इसको से फूंक मारो। अब हम आखिरी अमल कर रहे हैं, बहुत ही आखिरी अमल है और बहुत ही तवज्जो से। वो अमल है या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीअ। पहले इसके बारे में गौर से सुने। अब इस अमल के लिए जो कौड़ी है वो हाथ में ले लें, जिनके नहीं है वो तसव्वुर में कर लें। जो कौड़ी है इसके अंदर है कौड़ी, वो हाथ में ले लें। इस कूजे के अंदर खजूरें भी हैं और कौड़ी भी है, वो हाथ में ले लें। और नहीं इनके पास नहीं है, इंशाल्लाह मिल जाएगी, तसव्वुर कर लें, वो इंशाल्लाह हमेशा अमल में रहेगी और आपके पास रहेगी। तो इस कौड़ी को हाथ में रखेंगे, पूरी तवज्जो से पहले गौर से सुनेंगे। मैं कि जो बंदा समंदर के पेट में हो या मछली के पेट में, मगरमच्छ के पेट में हो या पहाड़ के पेट में, किसी भी मुश्किल में हो, और मुश्किलें उसको ऐसे हो जैसे पेट है और पेट में अंधेरा होता है, फरमाया बदी, अल्लाह का नाम है या बदी। क्या नाम है? मैं जब अल्लाह का नाम या बदियो पढ़ता है तो अल्लाह के अर्श के आधे दरवाजे खुल जाते हैं। और जब पढ़ता है या बदीअल खैर या बदियो, फिर अल्लाह के पूरे अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं। और खुलने के बाद अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, किसी बंदे ने तेरा नाम लिया है और बड़ी अजमत से लिया है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अब खुल गए हैं दरवाजे, अब उसकी जितनी हाजतें, जितनी जरूरतें, जितनी चाहतें, जितनी मुश्किलें और जितनी परेशानियां हैं, इस दरवाजे के अंदर दाखिल करो। परेशानियों को छांट दो, खैरों को एक तरफ कर दो, परेशानियां हटा दो और रहमतें इसके गले में हार की तरह डाल दो। और खुशहालियां और कामयाबियां और बरकतें और रहमतें और इज्जतें इस कौड़ी को हाथ में रखेंगे, और ये कौड़ी सारी उम्र आपको काम आएगी। कहीं कोई दर्द हो, कहीं कोई गम हो, कहीं कोई परेशानी हो, इस दर्द हो, इस कौड़ी को फेरते हुए सांस रोक के अल्लाह समद पढ़ते जाएंगे। क्या पढ़ते जाएंगे? इस कौड़ी को सांस रोक के फेरते हुए अल्लाह समद पढ़ते जाएंगे। थोड़ी देर में बगैर तादाद के, कितनी तादाद है, वहां दर्द खत्म, वहां सोजन खत्म, वहां तकलीफ खत्म। ये आपके पास सारी जिंदगी का तोहफा रहेगा। और
اور اگر یہ کوزہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، اسے برتن میں رکھیں، ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو بھی محفوظ رکھیں، ٹوٹ جائے اگر تو اسے کسی برتن میں رکھیں، اور اس کی گٹھلیاں بھی برتن میں رکھیں۔ میں اس کا عمل بتاتا ہوں کہ گھر جا کے کیا کرنا ہے، اس کا عمل بتاتا ہوں۔ اب ہم نے آخری عمل کرنا ہے، اس کوڈی کو ہاتھ میں رکھیں گے، اور اس کوڈی کو ہاتھ میں رکھ کے ہم نے کیفیتوں کے ساتھ 12 تسبیحاں پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو بولو اس وقت کتنے بندے ہیں، کتنی دنیا ہے، اور کتنی 12 پڑھی جائیں گی؟ بولیں، سوچیں، خیال کریں، گمان کریں۔ 12 تسبیحاں پڑھنے سے 12 تسبیحاں پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے مسائل حل، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت آپ اگر وجدان درد کی کیفیتوں سے یہ تسبیحاں پڑھیں گے تو بولیں کتنی 12 ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے، اپنی زندگی کی ساری مشکلوں کا پہلے تصور کر لیں، اور یہ تصور کر لیں کہ آپ کے لیے بخت، عزت، دولت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیوں کا دروازہ کھل گیا انشاءاللہ۔ پہلے یہ تصور کر لیں، پہلے یہ تصور کر لیں کہ آپ کے دل کی جو مراد ہے اس کا تصور کریں، جو حاجت ہے اس کا تصور کریں، اور تصور وہ کریں جو ناممکن ہو۔ کیوں 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 ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے؟ بولیں، بتائیں، ناممکن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ تو اپنی ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں اور ساری الجھنوں کا سخت تصور کر کے اور میرے ساتھ پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب درود پاک اول آخر کی نیت کر کے پڑھ کے اب ہم اس کوڈی کو ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں رکھیں گے، کوزے کو سامنے رکھیں گے، بابرکت برتن کو مٹی کے، اور ہم کیفیتوں کے ساتھ، اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور بخت، کشادگی اور خوشحالی کے دروازے کھل چکے ہیں، اور وہ میرے لیے بھی کھل جائیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے میرے ساتھ۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اندر کے سچے درد سے پڑھیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 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 بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 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 بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر۔ اب اس وظیفے کا آخری لمحہ ہے، اور ڈوب کے، ٹوٹ کے، اس کے نام سے گڑ گڑا کے پڑھیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔
یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. کوزے پہ پھونک مار دیں، آمین. اب ہم نے سب سے پہلے پھونک آسمان کی طرف مارنی ہے اس نیت سے یا اللہ عرش کا دروازہ کھلا ہے سدا کھلا رہے، برکت کا، خوشحالی کا، تونگری کا دروازہ کھلا ہے سدا کھلا رہے. آسمان کی طرف پھونک ماریں. اب اپنے دائیں طرف پھونک ماریں یا اللہ جو دائیں طرف بخت اور برکت کے دروازے کھلے ہیں سدا کھلے رہے. آپ بائیں طرف پھونک ماریں یا اللہ یہاں سے جو بخت برکت کے خوشحالی کے دروازے کھلے ہیں کبھی بند نہ ہو. اب اپنے پیچھے پھونک ماریں یا اللہ پیچھے سے جو برکت اور رحمت آئی ہے، اللہ الصمد کی حفاظت آئی ہے اور برکت کے دروازے کھلے اور مصیبتوں کے دروازے بند ہوئے، بس تیری رحمت سے دروازے کھلے رہیں اور مصیبتوں کے دروازے بند رہیں. پھونک ماریں. اب اپنے آگے یا اللہ ہمارے آگے ہمیشہ خوشیاں، خوشحالیاں، عزتیں رہیں، رحمتیں رہیں اور ہمارے چہرے کو جو دیکھے سدا عزت کرے اور ہمیں بھی ہمیشہ خیر دیکھنے کو، رحمت دیکھنے کو ملے اور روحانیت اور برکت دیکھنے کو ملے. اور یہ میری آنکھیں ہمیشہ کعبہ، مدینہ، مکہ دیکھیں اور ہمیشہ اولاد کی خوشیاں اور بخت دیکھیں اور اولاد کے نصیب مقدر دیکھیں اور ہمیشہ رحمتوں، برکتوں، دولتوں کے خزانے اور خوشحالیاں دیکھیں. اب اس نیت سے پھونک ماریں. اب نیچے پھونک ماریں گے، اللہ نیچے کی کوئی بلائیں، وبائیں، مصیبتیں ہمیشہ نہ رہیں اور میرے قدم اٹھیں تو ہمیشہ خیر کی طرف، برکت کی طرف، خوشحالیوں کی طرف اور رحمت کی طرف اور کامیابیوں کی طرف پھونک ماریں. الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک و عظیم سلطانک. یہ آپ نے بہت زبردست عمل کیا ہے. اب گھر جا کے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا مجھ سے ہدایات لے لیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. گھر جا کے کیا کرنا ہے، ایسا ہے اس کوزے پہ کھجوریں آپ کھا لیں گے، اس کی گٹھلیاں دھو کے اس میں رکھ دیں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور کوڑی بھی اسی میں رہے گی. ان گٹھلیوں کو چاہیں تو زیتون کا تیل خوشبودار لگا لیں، برکت والا لگا لیں، کوئی خوشبودار تیل کوئی بھی لگا دیں ان گٹھلیوں پہ اور کوڑی بھی یہاں رہے گی. جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، اب ذرا اس کوزے کو سمجھیں اور غور سے سمجھیں اور توجہ سے سمجھیں. یہ کوزہ آپ کے پاس ہے اور ٹوٹ بھی جائے تو کسی برتن میں رکھیں گے، ہمیشہ اس کی برکت رہے گی. اور جنہیں نہیں ملا کوڑی ہے وہ کسی برتن میں ڈال دیں گے، کسی کٹوری میں ڈال دیں گے، کوزے کی نیت کر لیں گے. ٹھیک ہے، کوزے کی نیت کر لیں گے. اب اس کوزے کے کچھ عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، غور سے سمجھیں. سب سے پہلے کوڑی کا عمل ہے، جہاں بھی درد تکلیف ہو وہاں ملیں اور کیا پڑھیں گے، اللہ الصمد. اور یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں اور بلا تعداد پڑھتے جائیں، ملتے جائیں، پڑھتے جائیں، ملتے جائیں. یہ کوڑی ایسی زبردست ہے آپ نہیں سوچ سکتے. یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی. اس میں گٹھلیاں ہوں گی، اس میں گٹھلیاں ہوں گی
जब भी कोई मुसीबत और तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, इन गुठलियों के ऊपर अल्लाह समद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल्लाह समद पढ़ना है। जितनी तादाद में पढ़ सकें गुठलियां पढ़ते जाएं, बस इसी में पढ़ते जाएं। ये 11 गुठलियां हैं, जितनी भी गुठलियां हैं, इनमें अल्लाह समद दिन के किसी वक्त में, किसी लम्हे में, किसी साथ में, और फिर वापस इसी कूजे में गुठलियां रख देनी हैं। आखिरी चीज और अहम चीज आखिरी, जुमे के दिन आटे की गोलियां बनाएं, आटे की गोलियां, और हर गोली पे या गनी पढ़ना है। 11 आटे की गोलियां बनाएंगे और हर गोली पे बनाते हुए क्या पढ़ेंगे? या गनी 11 बार। कितनी बार? हर गोली पे। और गोलियां कितनी? इस कूजे में डाल के फिर निकाल के किसी परिंदों को समंदर में, दरिया में, नहर में, झील में, कहीं ऐसी जगह जहां अल्लाह की बेज़बान मखलूक खा जाए, ये अमल इसका करना है। आखिरी इसका हदिया है। हदिया बहुत जरूरी है। हदिया हमेशा पीर लेता है। हदिया हमेशा पीर लेता है, हमेशा। मैं एक पीर साहब के पास बैठा था, उससे कहने लगे, हया ना आया तू पीर के पास खाली आया है, तो ठीक है पर तो खाली ही जाएगा। मैं कहा पीर साहब ये भरा जाएगा। कहने लगा बस कर, तेरे तस्बीह खाने में बड़े बंदे आते हैं, मेरे 4 आते हैं, यही बंद ना कर। मैं कहा पीर साहब ये भरा जाएगा, आप इसे अल्लाह का नाम देंगे। अब मैं कूजे के अमल फिर दोहरा रहा हूं आखिरी दफा। जो कौड़ी होगी ना, जहां दर तकलीफ हो वहां उसको फेरते हुए अल्लाहु समद बिला तादाद पढ़ना है। थोड़ी देर फेरना है, चाहे दिन में जितनी दफा कर लें, हर हाल में कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें जो गुठलियां हैं, गुठलियां, उन गुठलियों पे जब भी कोई तकलीफ, मुश्किल, परेशानी हो तो उन पे अल्लाहु समद पढ़ें और बिला तादाद पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, यकीन से पढ़ें। दिन में जितनी दफा पढ़ें, जिस हालत में पढ़ सकते हैं, घर के जितने अफराद पढ़ें। इन गुठलियों पे क्या पढ़ना है जब भी कोई मुसीबत परेशानी हो? एक चीज ज़हन नशीन रखिएगा, अजवा खजूर के अंदर वो का ताकत और कुव्वत है, यह खुद जादू का तोड़ है। अजवा खजूर खुद जादू का क्या है? तोड़ है। और ये खजूर थोड़ा थोड़ा करके सारा घर खा लेगा। इन गुठलियों पे क्या पढ़ना है? इसमें आता है अजवा खजूर जादू का तोड़ है, तो ये बीमारियों का इलाज है। तो इन गुठलियों पे अल्लाह समद पढ़ेंगे, अपने मसाइल का हल, मुश्किल। और आखिरी चीज इसकी खिदमत में अर्ज करूं, जुमे के दिन 11 गोलियां आटे की और हर गोली पे 11 बार या गनी हो। ये जो अमल है ना, ये खुशहाली और बख्त के दरवाजे को हमेशा खुला रखेगा। या गनी हो इसमें डालेंगे, इसी में, और इसको गुठलियां कौड़ी पहले निकाल के खाली करेंगे, डालेंगे, फिर इसमें से निकाल के परिंदों को, और कहां? झील, नहर, दरिया, समंदर, जहां मछलियां, कीड़े खा लेंगे। आखिरी चीज इसका हदिया है। अब इसका हदिया क्या है? इसका हदिया यह है कि इसको गुठलियां और कौड़ी किसी बर्तन में रख के पैसों से इसको भर लेना है। अच्छा, कोई नहीं भर सकता, 1 पैसा डाल दे, 1 रुपया डाल दे, 10 रुपए डाल दे, जितनी हस्ब तौफीक है, डाल के निकाल के किसी जरूरतमंद को दे दे, ये हदिया हो जाए। ठीक है? इसको पैसों से भरना है, पैसों से भरना। एक साहब थे, उसका नाम ताजा था। एक हिंदू की गाय थी, उसकी गाय थी, गाय को सुइयां मारता था रोज। फिर जो उंगली लगाता था गाय एकदम ऐसे उठती थी। एक हिंदू को गाय बेची, उसको उंगली लगाई, एकदम उठी। उन्होंने कहा ये जबरदस्त गाय है, रबों लदी है, ये ऐसी मिलती नहीं है। उन्होंने कहा क्या लेगा? उन्होंने कहा मैं मुंह खोलता हूं, रुपए होते थे मेरे मुंह में रखता जा, मेरे मुंह को रुपए से भर दे, गाय ले जा। हिंदू बनिया सोचे लगा कि सौदा सस्ता है, इसके मुंह में कितने रुपए आएंगे। ताजा ने किया, उसने रुपया रखता गया, 50 गए, 60 गए, 70 गए, 100 गए ना, तो उसकी हाय निकली। ताजा ने कहा मुंह अभी है बाकी। उसने कहा सौदा नहीं मैं करता। ताजा ने सारे मुंह से पैसे लेके हाथ में रख लिए, पर अब पंचायत हुई, ताजा जीत गया कि इसने तय किया था कि मेरा मुंह भरना है, इस बरकत बर्तन को भरना है। आप नहीं भर सकते, हस्बे तौफीक, रुपया 2, 10, 20 इसमें सिक्का डाल के वो किसी जरूरतमंद को दे दे। बात समझ आ गई? क्या ख्याल है? ठीक है, किसी जरूरत। अच्छा, ये जिंदगी में 1 दफा करना है, ये अमल, हदिये वाला अमल जिंदगी में 1 दफा करना है। और जो कौन सा अमल? आटे वाला, वो जुमे के दिन करना है, हर जुमे। और जो कौड़ी वाला है उसकी कोई तादाद नहीं, अल्लाह समाद वाला है उसका कोई उसकी पाबंदी नहीं, पर आटे वाला अमल जुमे के दिन करना है। समझ आ गई? इस ज़िमन में कोई सवाल तो नहीं? समझ कोई? सिक्के रखे, नोट नहीं।
اچھا اب دعا ہوگی، میں یہاں بیٹھا رہوں گا جب تک آپ کو یہ دیں گے نہیں، میں نہیں اٹھوں گا، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ ایک درخواست ہے، آپ بیٹھے رہیں گے، مسافر کے لیے نہیں آئیں گے، خدا نہ خواستہ میں ناپسند نہیں کرتا، مسئلے کی بات ہے اگر مجمع زیادہ ہو تو صرف سلام کرنا ہوتا ہے، سلام کرنا ایک درخواست ہے، ورنہ بعض اوقات میرے پر مہر لگاتے ہیں کہ غریبوں سے نہیں ملتا، امیروں سے ملتا ہے، اعتراض بن جاتا ہے، اور کسی فقیر کے بارے میں اعتراض کیا جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ جب ساری تقسیم ہو جائے گی پھر میں یہاں سے اٹھوں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا اول الاولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین یا رب العالمین۔ اے سخیا کا تیری بندیاں اور بندے دور پریش ہیں، دھوپ گرمی تپش، اے میرا اللہ ایک عشق تھا جو ان کو لایا، ایک ولولہ تھا، ایک محبت ہے جو ان کو دور پرے سے تیرے نام کی برکت کے لیے لایا ہے۔ اللہ آئے تو میرے در پہ ہیں پر میرا در خالی ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں منگتا ہوں، میں بھکاری ہوں۔ اللہ تو بھوک سے پاک، تو پیاس سے پاک، تو منگتا بھکاری ہونے سے پاک۔ اے سخی آقا اتنا بڑا سخی اور تونگر ہو کے ان بندوں کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، نہیں مولا وہ پھر ہمارا ہی قصور ہوگا، تیرے دینے میں کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ ان سب کے لیے خوشی اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دے، کھول دے، کھول دے، بخت کے دروازے کھول دے، تونگری کے دروازے کھول دے، عرشوں سے کھول دے، عرشوں سے کھول دے، ایسے دروازے جو کبھی بند نہ ہوں، ایسے دروازے جو کبھی بند نہ ہوں۔ ہمیشہ تیری رحمت متوجہ ہو، ہمیشہ تیرا کرم متوجہ ہو، اور ہمیشہ تیرا فضل متوجہ ہو۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کشکول مولا بھر دے، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں، اے اللہ بھر دے، یا اللہ بھر دے، ان کشکول کو تونگریوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، اور رزق سے بھر دے، اور صحت سے بھر دے، عافیت سے بھر دے۔ اے اللہ اس کشکول میں اپنی رحمت متوجہ کر دے، اس کشکول میں اپنا فضل متوجہ کر دے۔ اے اللہ جس کا کشکول خالی ہے وہ بھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، اور بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ ہماری مشکلیں غیب سے ختم کر دے۔ اے اللہ جو دل میں آسے لے کے بیٹھے ہیں پوری کر دے، امیدیں لے کے بیٹھے ہیں پوری کر دے، مرادیں لے کے بیٹھے ہیں پوری کر دے۔ یا اللہ ہمیں نامراد نہ لوٹا، ہمیں نامراد نہ لوٹا، ہمیں بامراد لوٹا، ہماری مرادیں پوری کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ ذلت کے اگر ہمارے لیے فیصلے عرشوں سے ہو چکے ہیں ان کو عزتوں میں بدل دے، ان کو عزتوں میں بدل دے۔ اگر ہماری پیشانی پہ لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے، اے مولا اے سخیا کا، اے سجپال اللہ، اگر ہماری پیشانی پہ لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے کہ قبر میں یہ خنزیر بن جائے گا اور قبر میں یہ کتا بن جائے گا اور اس کا سر دائیں طرف سے ہٹ کے بائیں طرف ہو جائے گا، اے میرا اللہ اگر لکھا ہے آج کی اس ساتھ میں وہ مٹا کے رحمت لکھ دے، عزت لکھ دے، برکت لکھ دے، رزق لکھ دے، ان لکیروں میں صحت لکھ دے، ان لکیروں میں نصیب لکھ دے، ان لکیروں میں برکت عافیت لکھ دے، ان میں بخت تونگری لکھ دے۔ اللہ با مراد بنا دے، نا مرادی سے بچا دے۔ اے اللہ کلمہ نصیب کر دے، اس کلمہ نصیب کر دے، اس چہرے کو سیاہی سے بچا دے، ان ہاتھوں کو منگتا ہونے سے بچا دے، اور در در کا بھکاری اور در در کا منگتا نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا۔ اور یا اللہ یہ آس کر کے آئے ہیں، اس آس اور امید والے مجمع کی آسیں
लाज रख ले। और पूरी दुनिया में तेरी बंदियां बंदे बैठे आस करके बैठे हैं, अल्लाह किसी को बेआस ना कर, किसी को बेउम्मीद ना कर। अल्लाह सबकी आस उम्मीद को पूरा कर दे, सबकी जरूरतें पूरी कर दे, सबकी मुश्किलें हल कर दे, सबकी नाकामियां दूर कर दे। जिल्लत है तो इज्जत में बदल दे। अगर अनकरीब हम फकीर होने वाले हैं और हम मंगते होने वाले हैं, अल्लाह तू चाहे पल में बादशाहों को मंगता कर दे, तो बादशाहों को फकीर कर दे। अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से हमें गैबी रिज़्क़ अता फरमा, गैबी इज्जत अता फरमा और गैबी बरकत अता फरमा। ए सखिया का इस मजमे में सफेद वालों वाले भी हैं, इस मजमे में तौबा करने वाले जवान भी हैं, इस मजमे में छोटे छोटे बच्चे हैं। वो देखते हैं अम्मा रो रही, अब्बा रो रहा, उनको पता नहीं रोना क्या होता है, पर उनका वजूद रहमत का जरिया, उनका वजूद बरकत का जरिया, उनका वजूद बलाएं टलवाने का जरिया, उनका वजूद आफतों को दूर करने का जरिया। अल्लाह इन वजूदों की बरकत से हमारी दुआएं कबूल कर ले, आफतें खत्म कर दे, बलाएं टाल दे। दर दर का भिखारी होने से बचा, दर दर का मंगता होने से बचा, दर दर का सवाली होने से बचा। अपने दर का मंगता बना, अपने दर का सवाली बना, अपने दर का मोहताज बना, अपने दर का मोहताज बना। या अल्लाह जो हर हफ्ते यहाँ 3 दिन रूहानी चिल्ला होता है, आज उसकी इख्तितामी दुआ है, अल्लाह उनकी हाज़िरी कबूल फरमा। और जिन्होंने यहाँ इबादत और खिदमत के लिए जिंदगियां वक्फ की हैं, उनकी हाज़िरी कबूल फरमा, उनकी हाज़िरी कबूल फरमा, उनकी हाज़िरी कबूल फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा और परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह परेशानियों में घिरा मजमा बैठा है, सख्त गर्मी और धूप के अंदर, ये मेरा अल्लाह इस मुशक्कत के बदले इनको जहन्नम की धूप से बचा, आग से बचा, इनको जादू की आग बंदिशों से बचा, इनको जादू की आग बंदिशों से बचा, और इनको कर्जों की आग बंदिशों से बचा, इनको रिश्तों की आग और बंदिशों से बचा। घर आबाद कर दे, जिंदगियां शाद कर दे, आपस में मोहब्बतें निखेर दे और मोहब्बतें बिखेर दे, खुशियां खुशहालियां दे दे, राहतें रहमतें दे दे, इज्जतें वुस्सतें दे दे। किसी मंगते को खाली ना भेज, किसी मंगते को खाली ना भेज, किसी मंगते को खाली ना भेज, किसी भिखारी को खाली ना भेज। हम सारे मंगते और भिखारी हैं, तेरे दर के भिखारी, तेरे हबीब की चौखट के भिखारी हैं, आले मोहम्मद के दर के भिखारी हैं, असहाबे मोहम्मद के दर के भिखारी हैं, औलिया के दर के भिखारी हैं। अल्लाह उनके फयूज़ बरकत अता फरमा, उनकी तवज्जुहात अता फरमा और अपनी रहमत को सदा मुतवज्जह फरमा, अपनी रहमत को सदा मुतवज्जह फरमा। बस करम कर दे, बस रहम कर दे, मुश्किलें आसान कर दे, नाकामियां दूर कर दे, दिल की दुनिया शाद कर दे, मन की दुनिया शाद कर दे, जरूरतें गैब से पूरी कर दे और मुश्किलें हल कर दे। आज तो उन्हें बख्त और तमंगरी के दरवाजे इंशाअल्लाह खोल दिए हैं, इंशाअल्लाह खोल दिए हैं, इंशाअल्लाह खुशहालियों के दरवाजे खोल दिए हैं। हमारे लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी कभी बंद न करना, हमारे बादशाहों के लिए, हमारे वजीरों के लिए, हमारे मुशीरों फकीरों अमीरों के लिए कभी बंद न करना। अल्लाह सब के लिए आसानियां कर दे, सब के लिए आफियत कर दे और सारे मजमे को खैर दे दे। बड़े हौसले वाला मजमा, बड़े सबर वाला मजमा और बड़ी तलब वाला मजमा और बहुत इश्क वाला मजमा, इनकी हाज़िरियां कबूल फरमा, इनकी हाज़िरियां कबूल फरमा, इनकी हाज़िरियां कबूल फरमा, इनकी हाज़िरियां कबूल फरमा और इनके जाने वाले कदम भी कबूल फरमा, इनके आने वाले कदम भी कबूल फरमा। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।